जय जगन्नाथ पिलाने आज आम एक नूतन वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज वीडियो आम ओडिया साहित्यर पंचसखा मध्य अन्यतम विशिष्ट कवि जगन्नाथ दास विषय आलोचना करिबा। तो जगन्नाथ दास को तो आम समस्ते जानते से लोक हृदय प्रत्येक ओडिशावासी हृदय भागवत कृति निमंते। तो आज से जगन्नाथ दास जीवनी सहित रचनावली गुड़िक विषय आम ये वीडियो जाना। तो चलते आरंभ करवा आज वीडियोटी। जगन्नाथ दास होती राजा प्रतापरुद्र देवंकर समसामयिक। से कपिलेश्वरपुर शासन में पुरी जिलार कपिलेश्वरपुर शासन में जन्मग्रहण करते। पिता होती भगवान दास, माता होती पद्मावती। तो कवि जन्मकाल संबंध में अद्यावधि कौन प्रकार सठिक विवरणी मिलना। तो आलोचक मान मतरे आम देखा सब मत कौन कौन हो। अच्युतानंद उदय कहानी अनुसार जगन्नाथ दास जन्म हो 1486-87 बेलू। तो महामहोपाध्याय सदाशिव मिश्र अतिबड़ी जगन्नाथ दास गोस्वामी जो रही पुस्तक से 1490 बोली कहते जगन्नाथ दास जन्म समय। तो दिवाकर दास श्री जगन्नाथ चरितमृत जना जाए जिते श्री चैतन्य आसी जगन्नाथ दास बयस थे 18 वर्ष। तो से अनुसार श्री चैतन्य 1510 ओडिशा आसी 1509-10 बेलू। तो से अनुसार जन्म काल को निर्धारण कर 1492 बोली। तो दिवाकर दास जगन्नाथ चरितमृत अनुसार जन्म हो 1492। तो पंडित सूर्यनारायण दास अच्युतानंद उदय कहानी अनुसार जो मतटी रही 1486-87 बोली से मत से स्वीकार कर मतटी को। तो जगन्नाथ दास जीवन विषय आम जब जाना बहुत अलौकिक घटना जीवन में घटी। तो जगन्नाथ दास पितृवियोग पर से श्रीमंदिर में पुराण पाठ वृत्ति को ग्रहण कर माता जेहेतु संस्कृत जानी नथिले से संस्कृत भागवतर जो पुराण को ओडिया भाषा में रूपांतरित कर भागवत को। तो पुनश्च लोकमुखरे प्रचलित जे श्रीमंदिर जो पंडा रही माँ दक्षिणा दे पारि नथिबारु से भागवत रचना करथिले। तो श्रीमंदिर बटगणेश निकट में से ओडिया भागवत को सब पाठ करुले। से जिते श्री चैतन्य आसी से बट गणेश निकट में भेटी। तो पांडित्य और भक्तिमता देखी से अति बड़ उपाधि भूषित करते। तो अति बड़ उपाधि अच्युतानंद दास पे चैतन्य देव कही सॉरी चैतन्य देव अति बड़ बोली कहते। चैतन्य देव थे बंगीय वैष्णव ओडिया वैष्णव धर्मर थे चैतन्य देव। तो जगन्नाथ दास सहित चैतन्य देवंकर बंधुत्व वृद्धि पाइले। परवर्ती समय आम देखा जगन्नाथ दास जीवन में जो अलौकिक घटना गुड़िक सब घटी। तो राजा प्रतापरुद्र देव जगन्नाथ दास भागवत व्याख्या करुवा समय थे प्रतापरुद्र देव से आसी और जगन्नाथ दास अष्टभुज रूप से दर्शन करते। तो ये हूँ जीवन गोटे अलौकिक घटना। सहित काशीराम दास नामक जड़े सामुद्रिक व्यवसायी जगन्नाथ अंग लगी जो चंदन देते राजा को से चंदन राजा जगन्नाथ दास देते जगन्नाथ को श्री जगन्नाथ लगे। तो जगन्नाथ दास से चंदन को नहीं निज मठर कांथरे लगे देते। ये कथा जो राजा कान को जाइए राजा जगन्नाथ दास पचार से कहले नाई मु जगन्नाथ श्री जगन्नाथ पाखे ही चंदन लगी करी। तो परवर्ती समय राजा जो जाइए परीक्षा कर जगन्नाथ ही बास चंदन लगी होगी जना जाए। तो परवर्ती समय आउ एक अलौकिक घटना जीवन में घटी जमीक केतेक फल प्रकृतिर लोक राजा को जाई चरित्र विरोध में कहते। जिते राजा लुचि लुचि जाई से घटना को देखी से जगन्नाथ दास को पचारि जगन्नाथ दास कहते से निजे होती श्री भावापन्न और जगन्नाथ से होती दासी आउ मासक मध्य से 27 दिन पुरुष और 3 दिन स्त्री होती ये कथा कहते राजा। तो ये जो जिते स्त्री अवस्था जगन्नाथ दास रही से गौरी देवी को जो पट्टमहिषी गौरी देवी को से दीक्षा प्रदान करते। तो आउ एक घटना हो काशी जो पंडित थे ब्रह्मानंद से श्रीक्षेत्र आसिक शास्त्र युद्ध करने आह्वान देते और से युद्ध में जगन्नाथ दास ब्रह्मानंद को परास्त कर गोटे घटना जीवन घटी। सहित सातलहड़ी मठ गोटे लोकप्रिय समस्ते ये विषय जानते सातलहड़ी मठ विषय। तो जगन्नाथ दास समुद्र कूल गोटे मठ निर्माण करते और समुद्र गर्जन में जपदपर बाधा सृष्टि होता से जगन्नाथ महाप्रभु को जनईं और जगन्नाथ आदेश समुद्र 7 गोटी लहड़ी पछक चली जाए। ये घटना सहित जड़ित पे। तो
ତାଙ୍କର ତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଏବେ ଜାଣିବା ତାଙ୍କର ରଚନାବଳୀ ବିଷୟରେ। ତାଙ୍କର ରଚନାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥଟି, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନବଦ୍ୟ କୃତି ଓ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁଠାରୁ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଘରେ ଘରେ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତାଙ୍କର ଏହି ଭାଗବତ ପାଇଁ ପରିଚିତ। ତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତର ଅନୁସରଣରେ ସେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟିକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୌଳିକତା ଏଥିରେ ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇଛନ୍ତି। ତ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଟୀକାକାର ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଭାଗବତ ହେଉଛି 12 ଖଣ୍ଡ ବା 12 ସ୍କନ୍ଧ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ 12 ସ୍କନ୍ଧର। ତ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1000, ଅଧ୍ୟାୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 335, ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 71077 ଆଉ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି 342। ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, 329 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧଟିକୁ ମହାଦେବ ଦାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଓ ମହାଦେବ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗଭୀର ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପଥ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ସଂଗତି ଜଗନ୍ନାଥ ଚଳିଲେ ଗୋଲକଜୀ ପଥ। ଆଉ ଏକ ମତ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଆଉ ଏକ ସ୍କନ୍ଧ ଯେଉଁ ତ୍ରୟୋଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ରହିଛି, ଆଲୋଚକମାନଙ୍କ ମତରେ ତାହା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତର ଏକ ଟୀକା ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି। ତ ଏହି ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥଟିକୁ ବ୍ରହ୍ମା କହିଛନ୍ତି ନାରଦଙ୍କୁ, ବ୍ୟାସ କହିଛନ୍ତି ଶୁକଦେବଙ୍କୁ। ତ ଧନ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ ହରି, ଧର୍ମେ ପ୍ରାପତ ନର ହରି ଯେଉଁ ପଦଟି ଭାଗବତରେ ରହିଛି, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅର୍ଜିତ ଧନର ଉପଯୁକ୍ତ ବିନିଯୋଗ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତର ଭାଷାକୁ ଓଡ଼ିଆ ମାନକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଭାବରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କ୍ରମ ବିକାଶ ଗ୍ରନ୍ଥରେ। ତ ଭାଗବତର ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଚତୁଶ୍ଲୋକୀ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚକ ମାନେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରି ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ତା ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତ, ଯାହାକି କବିତା ଆକାରରେ ବା କାବ୍ୟ ଆକାରରେ ରଚିତ ହୋଇଛି ଦିବାକର ଦାସଙ୍କର। ମହାପୁରୁଷ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସର୍ବେଶ୍ୱର ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଚରିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ, ଭକ୍ତକବି ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ତାମଣି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ତ ଏମିତି ବେଳେ ବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ। ତ ଭାଗବତ ପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ରହୁଛି ତୁଳାଭିଣା। ତୁଳାଭିଣା ତାଙ୍କର ଏକ ପଦ୍ୟ ଗଦ୍ୟର ମିଶ୍ରିତ ପୁସ୍ତକ। ଏହା 12 ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ, ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ କଥୋପକଥନରେ ରଚିତ। ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ସୃଷ୍ଟିର ବିଭିନ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ଏଥିରେ ରହିଛି। ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମଗୀତା ଓ ତୁଳାଭିଣା ଗ୍ରନ୍ଥର ଗଦ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ରୂପ ଦେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆଲୋଚକମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ, ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି, ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ପଦ୍ୟ ଓ ଗଦ୍ୟ ଭାବରେ ତାକୁ ବୁଝି ଦିଆଯାଇଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରଚନା ହେଉଛି ଅର୍ଥକୋଇଲି, ଯାହାକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଉକ୍ତି ପ୍ରତିଉକ୍ତିରେ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଏଥିରେ କେଶବ କୋଇଲିର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। କୋଇଲି ଜୀବ ରୂପେ ପରିକଳ୍ପିତ ହୋଇଛି, ଆଉ ସେହି ଜୀବ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ରଚନା ହେଉଛି ଗଜସ୍ତୁତି ବା ଗଜ ନିସ୍ତାରଣ। ଏଥିରେ ଏହା ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ। ବିକ୍ରମା ନାମକ କୁମ୍ଭୀରକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ କୁମ୍ଭକ ନାମକ ମତ ହସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକର ଶିକାର ହୋଇଛି ଓ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। ଭଗବାନ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ପଠାଇ କୁମ୍ଭୀରକୁ ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି ଓ ଗଜକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ମୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତି, ଯେଉଁଥିରେ ତାରାବତୀ ମୃଗୁଣୀ ବିଷୟରେ ରହିଛି। ଗର୍ଭବତୀ ମୃଗୁଣୀର କଥା ଭଗବାନ ତାର ନିବେଦନ, ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ବାଣୀରେ ରଚିତ। ବଳରାମଙ୍କ ମୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତି ସହ ଏହାର କଥାବସ୍ତୁ ସମାନ ରହିଛି। ତ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟରୁ ଏହା ଅନୁକରଣ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ରାସକ୍ରୀଡ଼ା ବା ରାସ ପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟୀ। ଏହା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧର ତୃତୀୟ 30 ଅଧ୍ୟାୟ ଠାରୁ 34 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ ପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 5ଟି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନେଇ ରଚିତ। ତ ଶୁକ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଉକ୍ତି ପ୍ରତିଉକ୍ତିରେ ରଚିତ। ଶରଦ ଋତୁର ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ 16 ସହସ୍ର ଗୋପନାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ବୃନ୍ଦାବତୀ ନାମ୍ନୀ ଗୋପୀଙ୍କୁ ନେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆସିଥାଏ, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମଗୀତା, ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା ତାଙ୍କର। ଏହା ହେଉଛି 3 ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ, ଶୁକ ପରୀକ୍ଷିତ ସମ୍ବାଦ ରଚିତ, ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ପିଲାମାନେ। ତ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବାଙ୍କି ମୁହାଣରୁ ଦାରୁ ପାଇବା କଥା ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ବସୁ ଶବର ସେହି ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ପିଣ୍ଡକୁ ଆଣି ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ନିକଟରେ ବଟମୂଳରେ ପୂଜା କରୁଥିଲା। ପରେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିବାର କଥା ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ଖ ଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ କ୍ରମରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ଆଉ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି, ଶୈବାଗମ ଭାଗବତ, ଶୂନ୍ୟ ଭାଗବତ, ପାଷାଣ ଦଳନ, କାଳିଆ ଦଳନ, ମନ ଶିକ୍ଷା, ଯାହାକି ଏଇଥର ନେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼ିଥିଲା। କରଣୀ ସଂହିତା, ଉଦ୍ଧବ ଜଣାଣ, ବ୍ରହ୍ମଗୀତା ଏଇ ପିଲାମାନେ ବେଳେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ। ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ତ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେଣୁ କିଛିଟା ମୁଖ୍ୟ ପୁସ୍ତକକୁ ଏଥିରେ ଆମେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛୁ। ତ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏଥିରେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ, ଆଶା କରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ହେବ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତ ଏହିପରି ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ।